प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायामेस्तुवमेस्तस्य यशस्ति सन्नं वन्दे पुरसि चरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कोमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्णचैतन्यनामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तभृङ्गो नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो वराहापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतप्रीतं ब्रह्म गोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहं वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मपुराणि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই জয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশি অভীষ্ট পূরণ নারায়ণকে নমস্কৃত নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়ং উদীরয়ে নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় বেদসে ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত ধর্মান্বসে সনাতনা वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सहितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमो दीनादु मुरारे निषादु मुरारे दीनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दीनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्नस्तमेक गतिर्न अनर्पित चरिं चिरादे करुणयावतीर्न करो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसामे सभक्तिजं हरिपुरट सुंदर दूती कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसति नंदन अद्वैत प्रकृतिकृत नरहरि प्रेष्ठ स्वरूप प्रिय नित्यानंद सक सनातन गति श्रीपैकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांग पांग सपार्षद सदयतांगे देवशचि नंदन संसार सिंधु तरणे हृदय जदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चे प्रेमाम्बुधौ विहरणे जदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरोर गलितग फलं सुखमुखादि अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित रंग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्तिरव्य হয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে আগবারে হরি হরি বল নিতাই গৌর সীতানাথ
হইয়াছেন হবে না আমার মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, দ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ। জয় পাই জয়। সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত। নৈমিষারণ্যে 60,000 ঋষির সভা। ভারতবর্ষের সমস্ত বেদজ্ঞ ঋষিরা সমবেত হয়েছে। সম্মুখে কলিযুগ আসন্ন, ধর্মের পথ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে। যথার্থ ধর্মের সন্ধান কলিযুগের মানুষ পাবে না। কি করে কলিযুগের মানুষ যথার্থ ধর্মের সন্ধান পায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই যজ্ঞটা হচ্ছে। যজ্ঞটা হবে 1000 বছর, সহস্রঙ্গ সমান। বুঝুন, ভারতবর্ষের 60,000 বেদজ্ঞ ঋষি, 4টে বেদ যারা অধিগত করেছেন, তারা বুঝেছেন তখন দাপর যুগ চলে যাচ্ছে, কলিযুগ আসছে। একে কি বলে? সন্ধিক্ষণ, যুগ সন্ধিক্ষণ। একটা যুগ যাচ্ছে আর একটা যুগ আসছে। এই যে মাঝখানের সময়টাকে আমরা কি বলি? যুগ সন্ধিক্ষণ। সেই যুগ সন্ধিক্ষণে ঋষিরা সমবেত হয়েছেন। কলিযুগের মানুষের কি করে মঙ্গল হবে সে কথা জানাবার। ঋষিরা যজ্ঞ করছেন বটে, কিন্তু মনে মনে সন্দেহ, এই যজ্ঞের দ্বারা কতটা বা ফল লাভ হবে। তারা তো বেদজ্ঞ, সমস্ত বেদের অর্থ তাদের অধিগত। একটা যজ্ঞের ফল বড় জোর আপনাকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাবে। কতদিন আপনি স্বর্গসুখটা ভোগ করবেন? যতদিন ওই যজ্ঞের পুণ্য ফলটা থাকবে। যজ্ঞের যে পুণ্য ফল সেটা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়, সেটা আস্তে আস্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। কি করে? সুখ ভোগ করতে করতে সেটা ক্ষয় প্রাপ্ত। যেমন আপনার ব্যাংকে জমানো টাকা আমি ভোগে বিলাসে ব্যয় করতে আরম্ভ করলেন, একদিন না একদিন সে টাকা শেষ হয়ে যাবে। যজ্ঞ করে যে পুণ্য ফলটা পেলেন, সেই পুণ্য ফলটা কতদিন স্থায়ী হবে? কতদিন সর্বসুখটা ভোগ করবেন? আমরা সবাই তো গীতা পড়েন, গীতায় দেখবেন ভগবান বলছেন, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত লোকং বিশন্তি। পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়, পাপ যেমন ক্ষয় হয়ে যায়, পুণ্য তেমনি ক্ষয় হয়ে যায়। পুণ্যটা কি করে ক্ষয় হয়? সুখে সতী পুণ্যং ক্ষীয়তি। যখন খুব সুখ ভোগ করছেন,
এই জগতে কি ওই জগতে, জানবেন আপনার পুণ্যটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়ে যাচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আর পাপ কি করে ক্ষয় হয়? দুঃখে সতী পাপম, চরম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন, তখন জানবেন আমার কোটি কোটি জন্মের কত পাপ ছিল সেটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তাহলে পুণ্যটাও যেমন স্থায়ী হয় না, পাপটাও তেমনি স্থায়ী হয় না। তাই যজ্ঞের ফল বড়জোর সর্বসুখ, কিন্তু যে ফলটা স্থায়ী কোনো দিন বিনষ্ট হবে না, এমন ফলের সন্ধান দান করবার জন্য ঋষিরা যজ্ঞের আয়োজন করেছে। সেখানে এলেন সুত গোস্বামী, এর আসল নাম উগ্র সবা ঋষি। উগ্র সবা নামটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সব মানে কান, সব মানে কান, উগ্র মানে খাড়া। কানটা খাড়া হয়ে থাকতো কৃষ্ণ কথা শোনবার জন্য। তাই পিতা তার নাম দিয়েছেন উগ্র সবা। বাবার নাম ছিল রোমহর্ষণ। এমন করে হরিকথা পরিবেশন করতেন যারা সত্যি ভক্ত বসে আছেন না, তাদের রোম খুব কেঁপে উঠত, রোম কেঁপে উঠত, শিহরণ জাগত অন্তরে হরিকথা শুনতে শুনতে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব হতো ভক্তের মুখে হরিকথা একটা আলাদা মূল্য আছে, সাধু মুখে হরিকথার আলাদা মূল্য, অন্তরে অনুভূতি এনে দেয়। যারা শুনছেন বসে তাদের অন্তরে অনুভূতি আসে, শিহরণ জাগে হরিকথা শুনতে শুনতে। রোমহর্ষণ ঋষি যখন হরিকথা বলতেন তখন সমস্ত ঋষিদের রোম হৃষ্ট হয়ে উঠত। বাবার নাম ছিল রোমহর্ষণ, ছেলের নাম উগ্র সবা ঋষি। এই উগ্র সবা ঋষি বলরাম প্রভুর কৃপা পেয়েছেন। বলরামকে কৃষ্ণের দাদা বলরাম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবার পূর্বে বলরাম তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। কেন? যুদ্ধ তিনি চোখে দেখবেন না। জানেন এই যুদ্ধে দুর্যোধনের ভয়ঙ্কর পতন হল। দুর্যোধন তার প্রিয় শিষ্য, গদা যুদ্ধ তাকে শিখিয়েছিলেন বলরাম। জানেন দুর্যোধন পাপাচারী এবং তার বিনাশ ঘটে, তবু তো নিজের শিষ্য একটা দুর্বলতা ছিল, তাই নিজের শিষ্যের পতনটা আমি চোখে দেখব না, এই বলে বলরাম বেরিয়ে পড়লেন। পাণ্ডবদেরকেও ভালোবাসেন, আবার কৌরবদেরও ভালোবাসেন। ভাবছেন এই পক্ষে এক দলের বিনাশ হবে, মনে বড় কষ্ট হবে, তাই বলরাম ভাবেন যুদ্ধটা আমি আর দেখব। বলরাম বেরিয়ে পড়লেন। সব তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে এই নৈমিষারণ্যের কথা বলছে, নৈমিষারণ্যে এসে হারিয়ে গেছে। নৈমিষারণ্যে পাঠ করছে এই উগ্রসভা ঋষির পিতা নাম হলো রোমহর্ষণ। বলরামকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু রোমহর্ষণ ব্যাসাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বলরামের ক্রোধ হয়ে গেল, বললেন তোমার এত বড় স্পর্ধা যে আমি বলরাম ভগবান এলাম, আমারই কথা বলছো, অথচ আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালে না। তোমার বড় অহংকার। এই বলে বলরাম একটা কুশ নিক্ষেপ করে। বলরামের নিক্ষিপ্ত কুশ তো সে তরবারির চেয়েও ধারতি। কুশটা গিয়ে
রোমহর্ষণের মুন্ড আর ধরটা পৃথক। তখন ঋষিরা হাহাকার করে উঠলেন, বললেন, প্রভু এ কি করলেন? আমরা ওনার মুখে হরিকথা শুনছিলাম, আপনি ব্রহ্ম বধের ভাগী হলেন। अस्माभि ब्रह्मासनं दत्तम, আমরা ওকে ব্রাহ্মণের আসন দান করেছিলাম। কাজে আপনি যখন হত্যা করলেন ওকে ব্রহ্মপদের ভাগী বলা হচ্ছে, বেশ আমি স্বীকার করে নিলাম আমি ব্রহ্মপদের ভাগী। বলে প্রায়শ্চিত্ত কি? বললেন, ভারতবর্ষের যত তীর্থ আছে সমস্ত তীর্থে তোমাকে স্নান করে আসতে হবে। বললেন, তথাস্তু। আর কি করতে হবে? এখানে একটা দানব আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করছে, সেই দানবকে বধ করতে হবে। মহারাজ সেই দানবকে বধ করতে হবে। আর কি করতে হবে? রোমহর্ষণ ঋষিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। আমি যেমন তাকে হত্যা করেছি, আবার ইচ্ছা করলে তাকে বাঁচিয়ে দেবো। তোমরা কি চাও? যে আবার রোমহর্ষণকে বাঁচিয়ে দেবো, তাকে পুনরায় জীবিত করে দেবো? বলে, না না প্রভু, তোমার পরাক্রম সত্য হোক, আমাদের বাণীও সত্য। তারপরে শোনো ঋষিগণ, তোমরা তো হরিকথা শুনছিলে, তাহলে এর কোনো সন্তান আছে? তারপরে আছে। আমি আশীর্বাদ করে গেলাম, বাবা যেমন সুবক্তা এবং সুপণ্ডিত, দীর্ঘ পরমায়ু, তেমনি এর সন্তানটি হবে সুবক্তা, সুপণ্ডিত এবং দীর্ঘজীবী, পরম ভক্তিমান। বলে বলরাম আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। এই রোমহর্ষণ ঋষির পুত্র উগ্রসভা ঋষি, ইনি এসেছেন যজ্ঞক্ষেত্রে, যেখানে ঋষিরা নবী সামনে যজ্ঞ করছে। কোথা থেকে আসছেন? সুখদেবের ভাগবতের আসর থেকে আসে। প্রথম ভাগবতের আসর কোথায় বসে? হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে। বক্তা কে ছিলেন? ব্যাসনন্দন সুখ। শ্রোতা কে ছিলেন? আসন্ন মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিত। দ্বিতীয় যে ভাগবতের আসর নৈমিষারণ্যে, সেখানে বক্তা সুত গোস্বামী, আর মুখ্য শ্রোতা সৌনক ঋষি, সুনক ঋষির সন্তান যুগবংশজ আদম। তিনি সমস্ত ঋষিবর্গ রয়েছেন, মুখ্য শ্রোতা সৌনক ঋষি। সৌনক ঋষি জোরহাত করে বলছেন, হে সুত, আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি চিরঞ্জীব, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমাদেরকে পূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করাও, যা শুনলে আমাদের চির মঙ্গল লাভ হবে, এমন কথা আমাদের শোনা। আমরা যজ্ঞ করছি, যজ্ঞের ফলে বড়যোগ স্বর্গলোক লাভ হবে, পুণ্য যেই ক্ষয় হয়ে যাবে, আবার স্বর্গ থেকে নেমে আসতে হবে। তাই আমরা চাই এমন স্থায়ী সুখ। তার উপায় কি তুমি বলে দাও। জগতে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম? তখন সুত গোস্বামী বার বলছেন, সবই পুংসাং পরো ধর্ম, যত ভক্তির অধঃসরে, অহৈতুকী অপ্রতিহতা, জয়া আত্মা সুপ্রসীদতি। সবই পুংসাং, পুংসাং মানে জীবানা, বই এখানে নিশ্চয়ার্থ। আমি তোমাদিকে নিশ্চয় করে বলছি, জীবের পরম ধর্ম কোনটি জানো? যত ভক্তি অধঃসরে, যত মানে যাহা হইতে
অধক্ষজ মানে গোবিন্দে ভক্তি জন্মা, সেটাই জীবের পরম ধর্ম। এই ভক্তির ফল এমনই, এই ভক্তি কখনো বিনষ্ট হয় না। সবই পুংসাং পরধর্ম, যত ভক্তির অধক্ষজে। গোবিন্দের একটা নাম হলো অধক্ষজ। অধক্ষজ মানে অক্ষজ জ্ঞানের উপরে যিনি। অক্ষজ জ্ঞান মানে, অক্ষ মানে ইন্দ্রিয়, আর জ মানে জাত। ইন্দ্রিয় জাত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের উপরে ভগবান। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জাত জ্ঞান দিয়ে ভগবানকে কোনোদিন জানা যাবে না। আমাদের 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, 5টা কর্মেন্দ্রিয় আছে, একটা অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তাহলে মোট কটা হলো? 11টা ইন্দ্রিয়। 5টা ইন্দ্রিয় বলে জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই 5টা হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় কি হয় না, 5টা যে বিষয়, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, 5টা বিষয়, এই 5টা বিষয়ের জ্ঞান হয়। চক্ষু দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়, চোখ না থাকে রূপ দেখো কেমন, চক্ষু দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়। কর্ণের দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণের জ্ঞান হয়, জিহ্বা দ্বারা রসের জ্ঞান হয়, ত্বকের দ্বারা স্পর্শের জ্ঞান হয়। তাই এ কি বলে? জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইরকম কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। চক্ষু দিয়ে ভগবানকে দেখা যায় না। শ্রুতি বেদ মাতা বলেন, ন চক্ষুষা দৃশ্যতে, চোখ দিয়ে ভগবানকে কোনোদিন দেখা যাবে না। সেটা গুরুদেব কি করেন? অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। আমি মায়ের জঠর থেকে যে চোখটা পেয়েছিলাম, এই চোখটা দিয়ে আমার গোবিন্দ দর্শন হবে না। তাই গুরুদেব তুমি কৃপা করে আমাকে এমন চক্ষু দাও, যে চক্ষু দিয়ে আমি গোবিন্দ দর্শন করতে পারি। চোখে যদি রোগ হয়, তাহলে সবসময় অন্ধকার দেখি। আমাদের চোখে একটা মায়া কাজল বই দিয়েছে, এই সবসময় অন্ধ। কি দেখি? নিজের স্ত্রী, পুত্র, ঘর সংসার ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। গুরুদেব কৃপা করে কি করেন? আমি বৈদিক কাছে গেলাম তো, বলে দেখতে পাচ্ছি না, দূরে জিনিস দেখতে পাচ্ছি না, কাছে জিনিস তুমি ঝাপসা দেখছি। বলেন দেখো, এই কাজলটা দিলাম, কাজলটা লাগাবে, লাগালে তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হবে। গুরুদেব কি করেন? জ্ঞানের কাজল চোখে পরিয়ে দেন, শিষ্যের চোখে পরিয়ে দেন। তখন শিষ্য কি দেখতে পায়? তখন অর্জুন বলেন, পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে সর্বাং তথা ভূত বিশেষ সংহান। অর্জুন মায়ের চোখ দিয়ে ভগবানকে দেখতে পায়নি। রথের সারথি দেখছেন কৃষ্ণকে, তাও কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছে। কৃষ্ণকে জানেন না, ভাবছি আমার মামার ছেলে, মামা তো ভাই, আমার রথের সারথি, এর বেশি জ্ঞান তার নেই। ভগবান জগৎগুরু, কৃষ্ণাঙ্গ বন্দে জগৎগুরু, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জগৎগুরু বলে বিশ্ব দেখাও, দেখবে পশ্চিমে পার্থ রূপাণী সহস্রত সহস্রা শতসু অত সহস্রায়। দেখো আমার কত রূপ, শত শত হাজার হাজার রূপ। দেখতে পাচ্ছ না? দেখতে পাচ্ছি না। পাবে কি করে? মায়ের পেট থেকে পাওয়া যে চোখ, ওই চোখে আমাকে দেখা যাবে। তাহলে কি করতে পারে? দেখো, দিব্যং দদামি চোখ, এসো আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান। ভগবান যে দিব্যচক্ষু দান করলেন,
তখন কি বলছেন? পাশ্চর্য পশ্যামি দেবাংস তব দেব দেহে সর্বাংশ তথা ভূত বিশেষ সংধান। পাচ্ছি প্রভু, এইবার দেখতে পাচ্ছি সব দেবতা তোমার অঙ্গের মধ্যে। ব্রহ্মা রয়েছেন, মহাদেব রয়েছেন, সিদ্ধ পুরুষেরা রয়েছেন, সব তোমার অঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। পাচ্ছ? এইবার দেখো তাহলে আমি কে। গুরুদেব ঠিক এমনি করে শিষ্যের চোখে কাজল করিয়ে দেন, দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করো, সংসার ছাড়িয়ে এই মায়ার জগৎ ছাড়িয়েও দৃষ্টি তোমার প্রসারিত হবে গোলকে ওই কুণ্ঠে। চক্ষু মুদ্রিত করে যখন বসবে তখন দেখবে তোমার হৃদয় কমলে রাধা মাধব বলে ডাকে। এটা দেখার জন্য গুরুদেবের কৃপা শক্তি। তাই দেখুন অর্জুন দেখতে পেলেন কখন? যখন ভগবানের করুণা পেলেন। সবাই তারপরে অদক্ষজ, ভগবান অদক্ষজ, মনের দ্বারাও তাকে মনন করা যায় না। মনটা একটা অন্তরিন্দ্রিয়, মনের দ্বারাও তাকে ধারণা করা যায় না। কত বড় ভগবান এটা মনের দ্বারাও ধারণা করা যায় না, চোখের দ্বারা তাকে দেখা যায় না, বাক্যের দ্বারা তাকে বর্ণনা করা যায় না। শ্রুতি বললেন যত বাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। বাক্য আর মন একদিন যুক্তি করে দুই বন্ধু চলে গেল, চল ভগবানকে দেখুন। কিছু দূর যাওয়ার পর বাক্যও যেতে পারবে না, মনও যেতে পারবে না। যত বাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মন, ভগবানকে ছুতেই পারলেন না, আবার ফিরে এলেন বাক্য মনের সঙ্গে। তাহলে ভগবানকে কোন ইন্দ্রের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। তাই ভগবান একটা নাম অধঃস্বর। সুত গোস্বাই বলছেন এই যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত যে ভগবান, সেই ভগবানের ভক্তি জন্মায় যা হতে সেটাই জীবের পরম ধর্ম। তুমি যে যাগযজ্ঞ করছো, এই যাগযজ্ঞতে কৃষ্ণ ভক্তি হবে? হাজার হাজার ঘোড়া ঘি ঢাললো, মন মন কাঠ পোড়ালো, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হবে না। বরং যজ্ঞের ধোঁয়ায় তোমাদের দেহটা কালো হয়ে যাবে, আবার মনটাও কালো হয়ে যাবে। তাই সবই পুংসাং পরম ধর্ম যত ভক্তি অধঃস্বরে। সেটাই হবে জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, যা হতে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হবে। হাজার হাজার যজ্ঞ করলাম, দান করলাম, ব্রত করলাম, তপস্যা করলাম, কিন্তু কৃষ্ণের মতি হলো না বলে সব তোমার বৃথা, ভস্যে ঘি ঢালা হলো, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হলো না। সেই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় কি প্রকারে? যে কৃষ্ণ ভক্তি কোনো সাধনে হয় না, জ্ঞান যোগ এগুলি সাধনের দ্বারা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি কোনো সাধন লভ্য। তাহলে কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়া যায় কেমন করে? ভগবত কৃপয়া, ভক্ত কৃপয়া বা। দুটো উপায়, ভগবানের কৃপা আর ভক্তের কৃপা। ভগবানের কৃপা বাবা কোথায়? গোলকে বৈকুণ্ঠে ভগবান আছে, আমি তার কোনো সন্ধান পাবো না। সে কোটিতে গুটি দুটো একটা বলি রাজা কৃপা পেলেন, ভগবান নেমে তাকে কৃষ্ণ ভক্তি দান করলেন। আমাদের মতন সহস্র জীব ভগবানের কৃপায় ভক্তি লাভ করবো কাবু করে, বিষয় সত্য জীব। তা বলেন ভক্ত কৃপায়, ভক্তের কৃপায় এই ভক্তি লাভ হয়ে যাবে। ভক্ত পারে না এমন অসাধ্য জগতে কিছু নেই। ভগবান যা পারেন না, ভক্ত তা পারে। ভক্ততা পারে, ভগবান যা পারেন না, ভক্ততা পারে। ভক্ত অসাধ্য কর্ম ভগবানও অবাক হয়ে যায়।
একদিন দেবশ্রী নারদ পথে গান করতে করতে চলেছে। তখন একটা দরিদ্র কৃষক এসেছে, এসে বলছে, ওগো ঋষি সাধু, দেখো তো আমার কোনো সন্তান হবে কিনা, দীর্ঘদিন হয়ে গেল কোনো সন্তান নয়, তাই মনে শান্তি পাচ্ছি না। নারদ বলে কথাটা আমি তোমার কাল, উত্তরটা কাল দেবো, আর কি বলতে পারবো না। একবারে সোজা বৈকুণ্ঠে গোবিন্দের কাছে গিয়েছে। আচ্ছা গোবিন্দ, ওই চাষিটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে ওর কোনো সন্তান হবে কিনা। ভগবান বলেন এই জন্মের সন্তান নাই, এই জন্মের সন্তান নাই, ঠিক তো? এসে বললে দেখো আমি একবার সাক্ষাৎ ভগবানের কাছে গেলাম, এই জন্মে তোমার সন্তান হবে। ভগবান বলতে যারা সন্তান হয় তাদের হবে না। নারদ চলে গেলেন। কিছুদিন বাদ দেখছেন একটা ভিখারি গান গাইতে গাইতে আচ্ছা বলছে, আমাকে যে একটা রুটি দেবে তার একটি সন্তান হবে, আমাকে যে দুটো রুটি দেবে তার দুটি সন্তান হবে। দরিদ্র চাষিটা শুনতে পেয়েছে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে 4খানা রুটি নিয়ে এসেছে। এই 4খানা রুটি দাও, খুব খুশি, তোমার 4টে হবে। যথাসময়ে সত্যি 4টে সন্তান একটু বড় হয়েছে, খেলাধুলা করছে। আবার নারদ এসেছেন, এসে সেই চাষির বাড়িতে এসেছেন, দেখছেন উঠোনে 4টে ছেলে খেলা করছে। কি গো? তারপরে আমারই সন্তান, আসো আসুন বেশি বল, আমার গিয়ে একটা আসুন, আমার পড়াশুনি করুক, দাঁড়াও তোমার বাড়িতে আসবো, আগে আমি যাই গোবিন্দের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য যাই বই গোবিন্দ। আমাকে মিথ্যাবাদী সাজালো, গিয়ে বলছেন একবার আগের নিতে হবে। ও ঠাকুর কি বলছো গো, না উদ্দেশ্য কেন, এত ক্রুদ্ধ কেন? শোনো শোনো, তোমার জন্য আজ আমি মিথ্যাবাদী হয়েছি। কি হলো বলো না? তুমি যে বললে ওই চাষিটার কোনো সন্তান হবে না, আমি দেখলাম চাষিটার ঘরে 4টে সন্তান খেলা করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই 4টে সন্তান কার? চাষিটা বললাম আমার। তার কি মিথ্যাবাদী হয়ে তোমার সন্তান হবে না? গোবিন্দ হো হো করে হেসে বলছে, হ্যাঁ তুমি? তা বললে শোনো নারদ, ওটা তো সাধুর কৃপায় হয়েছে। তুমি যদি বলতে তোমার সন্তান হবে তাহলে হতো, সাধুর কৃপায়। এমনি ভাগ্য নাই, কিন্তু সাধুর কৃপায় ও 4টে সন্তান। তাহলে দেখুন ভগবানের বিধান তাকেও নড়িয়ে দেয় ভক্তের কৃপা। কতখানি শক্তি ভক্তের, দেবতারাও জানতে পারে না, এই শক্তির সন্ধান দেবতারাও পারে না। যেমন কৃষ্ণ ভক্তের কি অসামান্য শক্তি। আবার একদিন নারদ যাচ্ছেন বৈকুণ্ঠে, পথে দেখছে একটা ছোট চড়ুই পাখি, সে ঠোঁটে করে সমুদ্রের জলটা বালিতে এনে ফেলছে। নারদ ডাকি, কি ব্যাপার? আচ্ছা চড়ুই কি করবে গো? তা বলছে সমুদ্রের সমস্ত জলটাকে আমি শোষণ করব, সমুদ্রকে জলহীন করে। নারদ তো হেসে লুটু, এইটুকু তোমার ঠোঁটা সমুদ্রের জল তুমি আমার শোষণ করতে সব কেন? সমুদ্র রাগ কেন? বলে আমার ডিমগুলো সব সমুদ্রে ঢেউ নিয়ে পালিয়েছে। তারপরে কি করে তুমি সমুদ্রের জল শোষণ করবে? তারপরে কিন্তু আপনাদের কিভাবে সবে হবে, আমার সন্তানকে তো বাঁচাবার চেষ্টা করবো। নারদ থেকে আবার বৈকুণ্ঠে গোবিন্দের কাছে লুটুপুটি খাচ্ছে। কি হলো গো? একটা আশ্চর্য ব্যাপার, কি আশ্চর্য ব্যাপার! একটা চড়ুই পাখির ডিমগুলো সমুদ্রের জলে ভেসে গিয়েছে। চড়ুই পাখিটা সমুদ্রের জল একটু ঠুটে নিয়ে বাড়িতে ফেলছে, বলছে সমুদ্রের জল নিঃশেষ করে আমি ডিমগুলো পাবো। তাই হাসছে, কত সমুদ্রের জল আর চড়ুই পাখিটা একটু ঠোঁট।
গোবিন্দ বলছেন তোমার কৃপায় সে প্রায় তো হয়ে এসেছে। বলে হ্যাঁ, আর একটু বাকি আছে, সেটা গিয়ে আমার এই গরু করবে। নারদ নেমেলেন গরুর সঙ্গে, গরু পাখা দিয়ে ঠেলে ওই সমুদ্রের জলটাকে সরিয়ে দিয়ে চড়ুই পাখি ডিমগুলো বার করে। দেখুন, সমুদ্রের কোন অতলে ওই ডিমগুলো ছিল, সেখান থেকে ভক্তের কৃপায় ডিমগুলো বার করে দিয়ে। তাই ভক্ত পারে না এমন কোনো কাজ নেই। তাই ভগবত কৃপয়া ভক্ত কৃপয়া বা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় ভক্তের কৃপায়। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, যার এক রম মাত্র সর্বসিদ্ধি হয়। সেই জন্যই কি বলেছেন, সবসময় সাধু সঙ্গ করো। সাধু সঙ্গ মানে গেরুয়া কাপড় পরা সাধু, হাতে ত্রিশূল নিয়ে ঘুরে সাধু? বললেন না না, যে সাধন করছে, কৃষ্ণ ভক্তি সাধন করছে, তাকে গেরুয়া কাপড়ও করতে হবে না, আর বনেও বাস করতে হবে না। দেখো, ঘরে বসেই সে দিবারাত্র ভগবানকে ভজছে। সাধন যিনি নিজে সাধন করেন, আবার যাকে দেখলে অপরের সাধনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তিনি হলেন সাধু। এই সাধুর সঙ্গেই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়ে যায়। যেমন দেখবেন, একদিন দেবর্ষি নারদ পর্বত ঋষিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে দেখছেন, একটা বনের কাছাকাছি এসেছেন, দেখছেন একটা লোক তার আঁচলের কাপড় দিয়ে ধুলো সরাতে আসছে। কোথায় আসছে? নিজের গুরুদেবকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পর্বত ঋষি বলছে, কি ব্যাপার গো? তা বলছে, জানো, ও একটা ইতিহাস শুনবে, ও আমার শিষ্য, আমাকে দেখেছে তো আমাকে নিতে আসছে। ও কে জানো? ও ছিল একটা ব্যাট। বনের পশু শিকার করাই ছিল ওর পেশা। একদিন যে বনেও পশু শিকার করে, আমি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, আমাকে দেখে কতগুলো হরিণ পালিয়ে গেল। আমার কতগুলো সে তীরবিদ্ধ করছে, ছটফট ছটফট করছে। আমাকে দেখে ব্যাগটা রক্তচক্ষু, লাল লাল চক্ষু এসে বলছে, তুমি এখানে এলে কেন? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম। কি জিজ্ঞাসা করতে? আচ্ছা, এই হরিণগুলোকে তুমি একবারে মেরে ফেললেই তো ভালো করতে। তীরবিদ্ধ হয়েছে, ছটফট ছটফট করছে। তা বলে, তাতে তোমার কি? বলে, আমারও কষ্ট হচ্ছে। হরিণগুলো ছটফট ছটফট যন্ত্রণায় তুমি একবারে মেরে ফেললে না কেন? বলে, তোমার কষ্ট তো হয়, আমার কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে। জানো, আমি তো ব্যাগ, এটাই আমার আনন্দ। পশুটা একবারে মরবে না, যন্ত্রণায় ছটফট ছটফট করবে, আর আমার হৃদয়টা আনন্দে নাচবে। হিংস্র ব্যক্তি তাই তো হয়, অসাধু ব্যক্তি হৃদয় তাই তো হয়। পরে দুঃখ বেদনা দেখলে পরে তাদের উল্লাস হয়। একবারে মেরে ফেললে কি হবে? তবে তার যন্ত্রণাটা কম হবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা জিজ্ঞাসা করি, দেখো, তুমি যে এত পশু হত্যা করছো কি জন্য? বলে, আমার স্ত্রী পুত্র আদি ধর্ম পোষণ করবার। পশু হত্যায় পাপ হয় জানো? তবে হ্যাঁ জানি। কি হবে পাপ? আমি ব্যাগ, আমার পেশা। দেখো, যতগুলো পশু বধ করছো না, তুমি কি নরকে গিয়ে ততগুলো পশুই তোমাকে হত্যা করবে। তুমি বনের হরিণ হয়ে আসবে, আর ওই হরিণগুলো ব্যাধ হয়েছে তোমাকে হত্যা দেখবে। নারদ যোগ ব্যাধ একবারে দেখছেন কি ভয়ঙ্কর বাবরে বাপ, আমাকে কয়েক লক্ষ জন্ম এমনি করে হরিণ আমাকে ব্যাধ বেশি আমাকে হত্যা। ভয়ে শরীরটা শিহর।
তুমি যখন তীরবিদ্ধ করে আনন্দ করছো, তোমাকে তীরবিদ্ধ করে ওরা কেমন আনন্দ করে, জানো? তুমি যেমনটি অপরের প্রতি পাপাচারণ করবে, তোমার প্রতি লোকে সেইটাই তোমাকে তোমার ফলটা ভোগ করতেই হবে। পরকে দুঃখ দিলে তোমাকেও দুঃখ পেতে হবে, আর পরকে যদি সুখ দাও তুমি সুখ পাবে। তখন ব্যাগ তার চরণে পড়েছে। তাহলে আমি যে এত পাপ করছি, মুক্তি নাই? বলে হ্যাঁ, মুক্তি আছে। সেই মুক্তির পথ আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি এক কাজ করো, তোমার যা ধন সম্পদ সেগুলি সব দরিদ্র দুস্থ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান করে এক বস্ত্রে এখানে চলে এসো। আমি রইলাম এখানে, এক কাপড়ে চলে আসবে। ব্যাগটা এলেন, বলেন স্নান করো, আমি তোমার কানে মন্ত্র। ব্যাধের কানে মন্ত্র দিলেন। আমার কি করে আহার যুদ্ধ, পশু হত্যা বন্ধ হয়ে গেল। বললেন সে ভার আমার, তোমার জন্যে তোমার পরিবারের জন্যে প্রচুর খাদ্য সম্ভার আসবে, তাকে তোমার কোনো চেষ্টাই করতে হবে। এইখানে তুলসী পিণ্ড, এইখানে তুমি কি করবে, এই তুলসী মন্দির, হরি মন্দির, এইখানে বসে বসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, দিবারাত্র এই নাম সংকীর্তন করবে। এর ফল কি জানো? এর ফল স্বয়ং ভগবান এসে তোমার আহার্য বস্তু নিজের মাথায় করে বই দিয়ে যাবে। তোমাকে খুঁজতে হবে না, আর এর জন্য অন্বেষণ করতে হবে না। স্বয়ং ভগবান মাথায় করে চাকরের মতন কিঙ্কর মধ্যে তোমার দিয়ে যাবে। গুরু বাক্য তো মিথ্যা হয় না। বসলেন সেই নদী তীরে, সেই তুলসী বৃক্ষের নিচে, দিবারাত্র হরি মন কত নামের সূর্যাচ অবগঠিত, সব হিংসা বৃত্তি দূর হয়ে গেল। গুরুর প্রতি ভক্তি জাগ্রত হলো, কোথায় হিংসা সব দূর হয়ে গেছে। আজ নারদ আসছে তো, তাই গুরুকে কেমন করে সম্মান দান করতে দেখুন। সেই রক্তচক্ষু ব্যাগ আমার নিজের পায়ের চাপে যেন একটা পিঁপড়েও না মরে, তাই রাস্তা ঝাড় দিতে আসছে না। সেই সঙ্গে গুরুদেবকে প্রত্যুদ্গমন সাদরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসছে। জানো পর্বত ইতিহাস? পর্বত ঋষি বলছেন তোমার সঙ্গটাই এমনই, তুমি যে সাধু, তোমার সঙ্গ যে লাভ করবে, অসাধু সাধু হয়ে যাবে। অসাধু সাধু হয়ে যায়, অসাধু সাধু হয়ে যায়। ভক্তের সান্নিধ্য সাহচর্য লাভ করতে পারে। রাজর্ষি ভরত কি করছেন? একটা জমির আলেতে পাহারা দিচ্ছেন। লেখাপড়া জানে না, আহার্য সংস্থানের কোনো ব্যবস্থাও নাই। মন তো সবসময় কৃষ্ণ চরণ অরবিন্দে মন। ভাইদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা, দাদি বধূদের লাঞ্ছনা গাঞ্জনা, কোনো কিছুই তার মনে বিক্ষোভ দেখাতে পারে না। কৃষ্ণ চিন্তায় অন্তরটা এত আনন্দে ঘুরে আছে না। আর তার জমির আলের মাথায় বসে আছেন, শস্য পাহারা দিচ্ছেন, যাতে কোনো প্রাণী সে রাত্রি খেতে না পারে। ভাইরা বলেছে ওইখানে পাহারা দাও। রাজর্ষি ভরত ঋষভদেবের পুত্র, একটাই ভারতবর্ষের রাজা, রাজ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ অনুরাগে পুরহ ঋষি আশ্রমে গিয়েছিলেন গণ্ডকী নদীর তীরে। সেখানে কৃষ্ণ ভজন করেছেন। হরিণ চিন্তা করার জন্যে পরজন্মে হরিণ হয়েছেন, তার পরের জন্মে জড় ভরত হয়েছেন। সে এক বিশাল ইতিহাস। জড় ভরত হয়েছেন। জড় ভরত মানে জড়নপত্র পিশাচ। আর বলল ছেলে জড় ঝাঁ, বুদ্ধি নাই, কামটার সব কথা বলতে জানে না, ভালো করে চলতে পারে না। আমরা কি বলি? মূল্য জড় জিনিসও বলি তো,
রাজস্বতে, অথচ পরম জ্ঞানী পরম ভক্ত লোকে যাতে তাকে ওই লোক জড়তি বলে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দেয়, সেই জন্যে খ্যাপা সাজতে, যেন আমার কাছে কেউ না আসে। সঙ্গ করলে যদি অসাধু বিষয় সঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে আমার হৃদয় থেকে কৃষ্ণ ভক্তি সেখানে খ্যাপা পাগল সেজে থাকতেন, যাতে কেউ না আসে। সবাই ভাবতে খ্যাপা পাগল, খ্যাপা তো নয়, পরম ভক্ত পরম জ্ঞানী। তিনি এই জন্মে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। এক জন্মে রাজর্ষি ভরত, আর এক জন্মে হরিণ, আর এক জন্মে জনগণ। সৌরাষ্ট্র দেশ, গুজরাটের অন্তত সুরাট, আমি যা বলি, সেখানকার রাজা রঘুবন যাচ্ছেন পালকি করে কপিলাশ্রমে নিজের গুরুদেবের কাছে। পালকি বই নিয়ে যাচ্ছেন বাহকেরা। কিছু দূর যেতে যেতে একটা বাহক অসুস্থ, তখন বাহকদের যে সর্দার, তাকে রাজা বলছে, এই একটা বাহক যেখান থেকে ধরে নিয়ে আসবে। সেই রাত্রিবেলাতে কি করবি? ধরে নিয়ে এলে তাকে, ভরতকে ধরে নিয়ে এলে। চল, রাজার পালকি বইবি। যার পালকি আমি সবাই বয়েছে, আর তিনি রাজার পালকি বইছে। চল, পালকি বইছে। যেতে যেতে মাঝে মাঝে পালকিটা দুলছে, থেমে যাচ্ছে। রাজা তো চোখ মুখ রাঙিয়ে বলছেন, এই পালকিটা দুলছে কেন? মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে কেন? বাহকদের সর্দার বলছেন, আমাদের জন্য নয়, ওই যে নতুন বাহক কিনেছিলাম, কত মোটা সোটা লোক, ভালো করে চলতে পারছে না। রাজা পালকির দরজাটা খুলে বলছে, শোনো, তোমার চেহারা মোটা সোটা নয়, সেই জন্যই চলতে পারছো না। না যে যে থেমে যাচ্ছে কেন? পথে তুলসী বৃক্ষ আছে, কোন আছে, অন্য বাহকেরা পা দিয়ে মারি চলে যাচ্ছে, ভরতটা পা দিয়ে যাবে না, পাটা তুলে যাচ্ছে, তারপর পাইতে ঝোঁক করছে। বলছে, এই লোকটা যেন হচ্ছে, পা গুটিয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার চেহারাটুকু মোটা সোটা নয়। দেখো, আমি কিন্তু দেশের রাজা, আমি তোমাকে এমন শাস্তি দান করবো, দেখবে এটা আমার কথা অমান্য করে। তখন ভরত বলছে, আমি মোটাও নয়, আমি রোগাও নয়, আমি তো চলি না, আর আমার কোনো ভার বহনের কষ্টও নাই। আর আপনি যে বলছেন না, আপনি রাজা আছেন, আমাকে শাসন করবেন, ওটা কিন্তু একদিন উল্টে যেতে পারে। আমি এই পালকিতে রাজা হব, আপনি হয়তো আমার বাহক হবেন, ওটা আপনার ফুল কনফার্ম হয়ে যাবে। রাজা ভাই, এই পালকির আমার তো কে? আপনি আপনি যে বললেন মোটা নয় রোগা নয়, তা বলে আমার দেহটা মোটা হতে পারে, রোগা হতে পারে, আমার আত্মা তো আমি, সে তো মোটাও নয়, সে রোগাও। ভার বহনের কষ্ট আমার দেহটার হয়, আমি জীবাত্মা, তাকে তো কোনো ভারই বহন করতে হয় না। আত্মা সে চলে আবার চলে না, কিন্তু আমার দেহটা চলে। আবার আজ তুমি রাজা আছো, কাল আমি রাজা হব, তখন ভেবেছি তুই দেশের লোক নয়, রাজাও পরম ভক্ত ছিলেন, তো নেমেলেন। আপনি কে? বলে, আমার পরিচয়টা পরে দেবো। আপনি কে? বলেছেন, আমি সৌরাষ্ট্র দেশের রাজা। কোথায় যাচ্ছেন রাজামশাই? আমি গুরু বাড়ি যাচ্ছি। কি জন্যে? ভক্তি শিক্ষা করবার জন্য। হেসে উঠলেন ভরত, ও গুরু বাড়ি যাচ্ছ, অন্তরে অহংকার, রাজ অভিমান নিয়ে। কেউ গুরু বাড়ি যায় রাজ অহংকার নিয়ে? আর কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা করবে তো,
ভক্তির পথটা কেমন জানো? ভক্তের পায়ের ধুলা অঙ্গে মাখতে মাখতে যেতে হয়। তুমি পালকি করে চলেছ গুরুর কাছে, অন্তরে অহংকার নিয়ে। এই পথে কত ভক্ত চলেছে, তাদের পায়ের ধুলি অঙ্গে মাখো। গুরুর কাছে বিনয়ে, আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রভু, তুমি আমাকে যে আদেশ করবে আমি তাই পালন করব। এই তো গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ হয়। তা তুমি এত অন্তরে অহংকার থাকলে কখনো গুরুর উপদেশ কার্যকরী হয় না। মেঘ বাড়ি বর্ষণ করছে, বড় বড় গাছের উপরে বৃষ্টি পড়ছে, পাহাড়ের উপর বৃষ্টি করছে, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র, নদী, নালা সব জল, সামান্য ডোবা, সেও জল ধরে গেছে। কেন? গর্ত আছে বলে। দীনতার গর্ত যত হবে না, তত ভগবানের ভক্তের কৃপা বাড়ি। আমি অধম, কিছু জানি না প্রভু, আমি ভক্তিহীন, দিনাতিদিন। এই তো ভক্তের স্বভাব। পর্বত উঁচু হয়ে আছে, গাছ উঁচু হয়ে আছে, বৃষ্টি জল ধরে রাখবার ক্ষমতা নাই। তাই অহংকার যদি মাথা উঁচু করে গুরুর কাছে যান, গুরুর কৃপা কোনোদিনই লাভ হবে না। রাজার জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। দেখেছেন সাধু সঙ্গী বললেন, বিনা মহৎপাদ রজভিষেকম। রজ মানে ধুলা, অভিষেক মানে স্নান। ভক্তের চরণ ধুলিতে স্নান না করলে কখনো কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না। ভক্তপদ রজ আর ভক্তপদ জল, ভক্ত ভুক্ত শেষ এই দিন সাধনের। ভক্ত পদরজ, ভক্তের পায়ের ধুলা, ভক্তের পদোক্ত জল আর ভক্তের উচ্ছিষ্ট, এটি কি হয় না? কৃষ্ণ ভক্তি সাধন শক্তি যোগায়। বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি, দর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম, বিচার করিয়া মনে ভক্তি রস রাসাদনে, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। কি বলছেন? নর্ত ঠাকুর রাজার ছেলে, রাজশাহী জেলার খেতুরি গ্রামের রাজ্যবিদারের ছেলে, বৃন্দাবনের পথে পথে মাধুকরী করছেন আর সমস্ত ভক্তির পরধুলি অঙ্গে মাখছেন। তারই প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা প্রার্থনা, সেই প্রার্থনায় বলছে, কাঁদি লাগা বাবু, এই কাছেই কাঁদি জমিদারের নাম ছিল কি লাগা বাবু। সর্বস্ব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়েছেন। সিদ্ধ কিশোর দাস বাবার কাছে দীক্ষা নেবেন। গুরুদেব ফিরে হয় নাই, সময় হয় না, ফিরে যাও। সময় হয় নাই, আমি রাজ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে এলাম। কেন গুরুদেব ফিরিয়ে দিলেন? রাজ ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু রাজার পোশাকটা এখন আছে। অন্তরে রাজার অভিমানটা আছে। গুরু কৃপায় বুঝতে পারলেন, রাজার পোশাক, অন্তরে রাজ অভিমান সব ছাড়লেন। কোথাও খান না, কারণ কোথাও প্রসাদ খেতে গেলে ভালো ভালো খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা হয়, তো তাই মাধুকরী বিজ্ঞাপন করে লোকের কাছে মেঘে মেঘে বিক্রি। তা তো গুরুদেব বলে এখনো সময় হয় নাই। মনে ভালো গুরুদেব, আমি রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করলাম, পোশাক ত্যাগ করলাম, মন্দিরে প্রসাদ খাওয়া ত্যাগ করলাম, সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ করে বৃন্দাবনের পথে পড়ে রইলাম, তাও গুরুদেবের কৃপা হলো না। মনে হয় হ্যাঁ, এক জায়গায় যাই না ভিক্ষা করতে হবে, সব জায়গায় যায়, এক জায়গায় যাই না। কোথায়? জগৎ শেঠের কাছে। জগৎ শেঠ শত্রু তো, তার কাছে দাদা জগৎ শেঠে বললেন, ঠিক আছে, এই যে আমার গুরু দীক্ষা, এখনো কোনো সামান্য অভিমান আছে তো। এইবার জগৎ শেঠের দুয়ারে গিয়ে হরে কৃষ্ণ বলে দাঁড়িয়েছেন।
জগৎ মেয়ে দেখছেন দোতলার বারান্দা। বাবা বলছেন, বাবা দেখো দেখো আজ কে এসেছে দেখো। ছুটে গিয়ে দেখছেন আমার চিরকালের শত্রু আজ ভিখারি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলেন, দেখো বন্ধু, এতদিন তো হারাতে পারো নাই, আজও আমাকে সত্যি হারিয়ে বলো কি যায়। বস্তা বস্তা আটা, টিন টিন ঘি দেবো। বলে, না কিছুই চাই না, এক টুকরো রুটি আমাকে দাও। দেখুন, তাহলে কৃষ্ণ ভক্তি অন্তরে সব অহংকার দূর করে দেয়। কৃষ্ণ ভক্তি সাধু সঙ্গে এই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। তাই আমার মহাপ্রভু করুণার ঠাকুর বলেন, জগৎকে দিল দুটি দান। বলেন, ভক্ত সঙ্গে বসে বসে ভাগবতী কথা শ্রবণ করো আর ভক্ত সঙ্গ করো, দুই ভাগবত সঙ্গে গড়াইয়া সাক্ষাৎকার। মহাপ্রভু আবির্ভাবের পূর্বে আমরা ভক্তের মহিমা কি জানতাম না। আমার মহাপ্রভু এসে ভক্তের মহিমা জগৎকে দেখালেন, আর শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমা। বলে, আর অন্য কোনো যজ্ঞ নাই কলিযুগে, ভাগবত যজ্ঞ, কথা যজ্ঞ। সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত কল্যাণ লাভ হবে একমাত্র কথা যজ্ঞের দ্বারা। ভক্ত সঙ্গে বসে, সাধু সঙ্গে বসে সেই হরিকথা পান করো, জীবন ধন্যাত ধন্য হয়ে যাবে, সার্থক হয়ে যাবে। কলিযুগে আর অন্য কোনো ধর্ম নাই। ভক্ত সঙ্গে বসে হরিকথা শ্রবণ, আর ঘরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহানাম মুক্তির মন্ত্র কলিযুগে। আর শ্রীমদ্ ভাগবত মুক্তির মন্ত্র। সাধু সঙ্গে বসে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করো। এত আর যজ্ঞ নাই, ভাগবত যজ্ঞ আর হরিনাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফল স্থায়ী। কৃষ্ণ পদে, গুরু পদে, ভক্তের চরণের দৃঢ় ভক্তি লাভ হবে, যা মানব জীবনের সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত কল্যাণ আসবে। আর যে গৃহে হরিকথা হলো, সেই গৃহে সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক। সকলে সপরিবারে সুখে থাকো। যারা শুনছেন ভক্তগণ, তারাও হরিকথার আনন্দে মত্ত হয়ে থাকুন। তাহলে সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণী, সর্বে সুখিনো সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া। সবাই সুখে থাকুন, রোগবিহীন হন, কেউ যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন। আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিদের বাণী। ভক্ত সঙ্গে বসে বসে হরিকথা শ্রবণ করুন, সুখে থাকুন, কল্যাণে থাকুন, মঙ্গলে থাকুন। তিনি সমস্ত মঙ্গলের আগর সেই গোবিন্দ চরণে মতি রেখে দিয়ে হরিকথা জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় শ্যাম সুন্দর বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধা রমণ রাধে বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাধা রমণ রাধে বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাধেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় রাধেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, জয় জয় ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, জয় জয় কাত্যায়নী পৌর্ণমাসী আর বীরা বৃন্দ, জয় জয় কাত্যায়নী পৌর্ণমাসী আর বীরা বৃন্দ, জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী আনন্দ, জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী আনন্দ, জয় জয়
চরণারবিন্দ জয় জয় কৃপা করিবে যুগল চরণারবিন্দ প্রাণে গাইতে পারি জয় রাধা গোবিন্দ গাইতে পারি জয় রাধে গোবিন্দ রাধে জয় 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 রাধে